देखो गल्लां ये हुण बहुत पुरानी गल हो गई है। साडी सरकार आउण तो पहला ये वाकयात हुए ने। कोटकपूरा दे विच भी बाजा अपने बरगाड़ी और बाइबल क्लास सारे मैं समा था जिस दिन होया उस तो बाद मैं उत्थे जाके आया और उत्थे साडी गवर्नमेंट इलैक्शन भी नहीं नेड़े सी। हुण इन्नी देर तो असीं इहदा पिछा करदे हां कि सच्चाई निकलनी चाहिदी है कि बेअदबी कित्थे हुई है, कैसे हुई है, किहने कीती है। और उहदे विच फिर जदों असीं आए असीं जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन बिठाया सी, उन्हां दा भी ये बिठाया सी असीं 6 जून 2018 ਨੂੰ। उन्हां ने अपनी रिपोर्ट च स्पष्ट कर दिता कि उन्हां दे मन दे विच की सी। उस तो बाद असीं पंजाब असैंबली ने रेजोल्यूशन किया 28/8/18 ਨੂੰ कि कागज़ वापस किए जाए। बार बार टालते रहे और टालन वाला कौन? एक थोड़ा मिनिस्टर बैठा है अकाली दल का, उत्थे अगर वो चाहते सी कोई सानू हैल्प करे सरसिमरत कौर वो करा सकती सी वापस, क्यों नहीं उन्हें वापस कराया? हुण जब उन्होंने गवर्नमेंट छड्डती उहदा मतलब इन्हां दा दबाव सी कि उधरों कागज़ वापस ना होण, और एक बार छड्डती फिर उन्होंने कोर्ट का जिहड़ा हुक्म होया उहनूं तामील करते हुए ये कागज़ साढ़े कोल वापस आ गए हैं। तो शुक्र करो कि हुण चार साल बाद एक हुण सिरे पहुंचन लगे है और असीं हुण इहदी शुरुआत करांगे ताकि जिन्हां ने बेअदबी की है और जिथे गोलियां चलाइयां ने लोगों नूं जानां गईयां ने उहदा अंत विच आपां इस नूं सिरे चढ़ा के छड्डांगे और जिन्हां ने कीता है उन्हां नूं असीं बख्शना है। साडा सारे ही पत्रकार वीरां दा धन्नवाद है। पर बड़े दुख की गल है कि अज जो मैटर तुहाडे नाल साझा करन लगे हैं अमृतसर के मीडिया ने तो केवल सुनिया होना, पर जो कुछ नगर पंचायत भिखीविंड दीआं चोणां नूं लै के 2 फरवरी नूं नामजदगियां जमा कराउण दे समय जिस तरह की गुंडागर्दी कांग्रसियां वल्लों कीती गई है, पता नहीं किते यूपी बिहार दे विच भी अजिही कदी घटना वापरी होवे तो मैं कह नहीं सकदा। पर मेरी जिंदगी में 58 साल पार कर गया, मैं पंजाब दी धरती ते देखी ते किधरे रह गई, कदी सुनी भी नहीं। और 2 फरवरी नामजदगियां जमा कराउण वास्ते रिटर्निंग अफसर जिहड़े तहसीलदार भिखीविंड ने सरदार लखविंदर सिंह उन्होंने सानू समा दिता सी कि 2 तरीक नूं श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार आण के नामजदगियां जमा करा देन ते 3 तरीक उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों वास्ते नीयत कर दी सी। असी 2 तरीक नूं आपदी तैयारी करके नामजदगियां जमा कराउणियां सी। असी तैयारी वट रहे सी, 3 वजे तक का टाइम सी। तो ये दरम्यान पता लगा कि बाहर कांग्रसियों की बहुत वड्डी भीड़ जिहड़ी आ हथियारबंद होकर बैठी है। तो वो शरेआम कहते हैं कि किहड़ा मां दा लाल है जिहड़ा जाण के कागज दाखिल करो। अजे असीं इस मुतलक विचारां कर ही रहे सी, कोई बेचारे आम आदमी पार्टी वाले भी आपदा ड्रामा जिहा बेचारे उन्होंने उम्मीदवार कोई सज्जियों खब्बियों फड़ के कोई 2-4 उन्होंने खड़े किए, उन्होंने कागज कूगज लैके वो उत्थे नगर पंचायत के दफ्तर रिटर्निंग अधिकारी को गए, उहदे कोले पहुंचण नहीं दिता, उत्थे ही उन्होंने सड़क ते ढाले। वो कुटमार की, उहनूं घड़ीसिया, उहदे गोडे गड्डे सब कुछ छिलता ते पग पुग उहदी लाती ते शरेआम गुंडागर्दी चल रही सड़क ते पुलिस जिहड़ी मूक दर्शक बन के खड़ोती। जो मैनू पता लगा कि इस तरह के हालात आ, कांग्रेसी ललकारे मार रहे, मैं DC तरनतारण दे नाल गल कीती कि DC साहब ये चोण प्रक्रिया आ, लोकतंत्र आ, तुहाडी जिम्मेवारी बनती आ, तुसीं जिले दे मुख चोण अधिकारी जे ते जिले दे DC जे, प्रशासनिक अधिकारी भी जे, ते इनू कंट्रोल करो। पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। जो पोलिटिकल पार्टीज के लीडर से लगातार हमले हो रहे और सरकार पूरी तरह चुप है। सर्वदलीय मीटिंग के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा ब्लू स्टार ऑपरेशन की याद दिवाना,
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਵੀ 1994 ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤਾਖਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 1994 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1984 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਬੰਬ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਦਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਣੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦੀ ਦੇਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦੀ ਦੇਤੀ। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲਾਪਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਹਜੇ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਲ ਨੇ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ 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 ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੰਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਊ ਔਰਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਢੱਡ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਵੈਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਾਫੀ ਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਲਡ ਨਾਈट्स भी आईਆਂ, पर ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜੇ ਵਧਨੇ शुरू हो गए सी। आपको मालूम है कि कोविड-19 के कारण काफ़ी कोचिंग सर्विसेज हमारी कम चल रही हैं और फ्रेट सर्विसेज में काफ़ी इजाफा है और लुधियाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है और श्रमिक स्पेशल इत्यादि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ अगर किसी स्टेशन से चली होंगी तो लुधियाना से ही चली हैं। तो अगर पूरे मंडल में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण जगह है तो वह लुधियाना, तो इसका तो निरीक्षण हमें रेगुलर करते ही रहना चाहिए। तो इसी क्रम में आज भी हम लोग एक निरीक्षण करने आए हैं और संभावना ये भी है कि महाप्रबंधक महोदय भी लुधियाना से निरीक्षण प्रारंभ करें। तो उनके निरीक्षण के संबंधित भी जो बातें होती हैं उसकी तैयारी में सभी ब्रांच अफसरों के साथ हम लोग सभी क्षेत्रों का पूरा निरीक्षण करके उसमें जो भी और सुधार करना है, जो भी चीज़ें बढ़ानी हैं, वो सभी कार्य करेंगे और इसी के लिए हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। रेलगाड़ियों के विस्तार के बारे में मैंने बताया कि जो पहले भी सेवाएं प्री कोविड में चलती थी वो आज भी चल सकती हैं और रिजर्व ट्रेनों के माध्यम से बहुत सारी गाड़ियाँ लुधियाना में चल रही हैं। किसानों के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी और सरकार के बीच में है। जब सितंबर के महीने में उन्होंने हमारे रेलवे ट्रैक पर धरना दिया था तब भी हमने उनको सिर्फ अनुरोध ही किया था कि यदि आप हटा देंगे तो हम पूरे पंजाब को यूरिया हो, फर्टिलाइज़र हो, कोल हो, सभी चीज़ों की सप्लाई कर सकेंगे। आप सबको पता है कि उसकी वजह से लगभग 2 महीने गतिरोध रहा। फिर जैसा कि उच्चतम स्तर पर निर्णय किया गया तो उन्होंने ट्रैक खाली किया, फिर पहले मालगाड़ी के लिए बात हुई, फिर यात्री गाड़ी की भी बात हुई, फिर दोनों गाड़ियां चली। ये सारी बातें इतिहास की हो गई हैं। तो आज की तारीख में हमारी मालगाड़ियां बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं और यात्री गाड़ियों में कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं
और दूसरा अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो अमृतसर को लेकर के है, क्योंकि जंडियाला में अभी उनका प्रदर्शन है और उन्होंने यात्री गाड़ियों के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। जिस दिन वो यात्री गाड़ियों की सहमति दे देंगे, लगभग 8 पेयर। पूरी ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਫੇਜ਼ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫੇਜ਼ 2 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਜ਼ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ 35-40% ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 6700 ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2450 ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 5700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੇਜ਼ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 28 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।